Self-pollination. In this video, we are going to see the self-pollination. What is self-pollination? Self-pollination is also known as autogamy, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or another flower born on the same plant is known as self-pollination. Example, hibiscus. மகரந்த சேர்க்கையினுடைய வகைகள். தன்மகரந்த சேர்க்கை, அயல் மகரந்த சேர்க்கை. முதலாவது தன்மகரந்த சேர்க்கை. தன்மகரந்த சேர்க்கைனா என்ன? ஒரு மலரில் உள்ள மகரந்தத்தூள் அதே மலரில் உள்ள சூலக முடியை அல்லது அதே தாவரத்தில் உள்ள வேறொரு மலரின் சூலக முடியை சென்று அடைவது தன்மகரந்த சேர்க்கை எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு ஹைபிஸ்கஸ். Advantages of the self-pollination. Self-pollination is possible in bisexual flowers. Flowers do not depend on the agents for the pollination. There is no wastage of the pollen grains. தன்மகரந்த சேர்க்கையினுடைய நன்மைகள். இருபால் மலரில் தன்மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. மலர்கள் புறக்காரணியை சார்ந்திருக்க தேவையில்லை. மகரந்த சேர்க்கைக்காக மகரந்த துகள்கள் வீணடிக்கப்படுவது இல்லை. Then disadvantages of self-pollination. The seeds are less in numbers. Endosperm is minute. Therefore, the seeds produce weak plants. New varieties of plants cannot be produced. தன்மகரந்த சேர்க்கையினுடைய தீமைகள். விதைகள் குறைந்த எண்ணிக்கையில் உருவாகின்றன. எண்டோஸ்பெர்ம் கருவூன் மிகச் சிறியது. எனவே விதைகள் எப்படி இருக்குன்னா நலிவடைந்த தாவரங்களை உருவாக்கும். புதிய வகை தாவரம் உருவாகாது. No new varieties. The next one is cross pollination. What is cross pollination? Cross pollination is the transfer of pollen from the anther of a flower to the stigma of a flower on another plant of the same species. Example, grapes, plum, apples. அயல் மகரந்த சேர்க்கை or allogamy. ஒரு மலரின் மகரந்த தூளானது அதே இனத்தை சார்ந்த மற்றொரு தாவரத்தின் மலரில் உள்ள சூலக முடியை சென்றடைவது அயல் மகரந்த சேர்க்கை. எடுத்துக்காட்டு ஆப்பிள், திராட்சை, பிளம் முதலியன. Advantages of cross pollination. Advantages. The seeds are produced as a result of cross pollination, develop and germinate properly and grow into better plants. That is, cross pollination leads to the production of new varieties. More viable seeds are produced. அயல் மகரந்த சேர்க்கை அதனுடைய நன்மைகள். அட்வான்டேஜஸ். அயல் மகரந்த சேர்க்கையின் மூலம் உருவாகக்கூடிய விதைகள் வலிமையான தாவரங்களை உருவாக்கும். இதன் மூலம் புதிய வகை தாவரங்கள் என்ன செய்யுதுன்னா உருவாகுது. நன்கு முளைக்கும் திறன் கொண்ட விதைகள் உருவாகின்றன. சரி. Disadvantages of cross pollination. Pollination may fail due to distance barrier. More wastage of pollen grains. It may introduce some unwanted characters. Flowers depend on the external agencies for pollination. அயல் மகரந்த சேர்க்கையினுடைய தீமைகள். முதலாவது, அயல் மகரந்த சேர்க்கை புறக்காரணிகளை நம்பி இருப்பதால மகரந்த சேர்க்கை தடைபடுது. இரண்டாவது, அதிக அளவில் மகரந்த தூள் வீணாகிறது. வேஸ்டேஜ் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ். மூன்றாவது, சில தேவையில்லாத பண்புகள் தோன்றுகின்றன. நான்காவது, மலர்கள் புறக்காரணியே சார்ந்திருக்குது. எக்ஸ்டர்னல் ஏஜென்சியவே இந்த மகரந்த சேர்க்கைக்காக மலர்கள் சார்ந்திருக்கின்றன. Then agents of cross pollination. In order to bring about the cross pollination, it is necessary that the pollen should be carried from one plant to another of a different plant. This takes place through the agency of the animals, insects,
wind and water. அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கான காரணிகள். மலரில் பூல அயல் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெற வேண்டுமானால் மகரந்த தூளானது ஒரு மலரிலிருந்து மற்றொரு தாவரத்தில் உள்ள ஒரு மலருக்கு எடுத்து செல்லப்பட வேண்டும். இதற்கு புறக்காரணிகளான விலங்குகள், பூச்சிகள், காற்று, நீர் முதலானவற்றால் தான் இந்த அயல் மகரந்த சேர்க்கையானது நடைபெறுகிறது. First one, pollination by wind. Pollination with the help of the wind is called anemophily. The anemophilous flowers produce the enormous amount of pollen grains. The pollen grains are small, smooth, dry, and light in weight. Pollen of such plants are brown off at the distance of more than 1000 kilometers. The stigmas are comparatively large, protruding, thus sometimes hairy to trap the pollen grains. Example, grass and cacti. காற்று வழி மகரந்த சேர்க்கை. காற்றின் மூலம் நடைபெற மகரந்த சேர்க்கை அனிமோபிலி எனப்படும். இந்த வகையான மகரந்த சேர்க்கையில மலர்கள் ஏராளமான மகரந்த துகள்களை உற்பத்தி செய்யுது. மகரந்த துகள் எப்படி இருக்குன்னா சிறியதா இருக்கு, மென்மையா இருக்கு, உலர்ந்ததா இருக்கு, எடை குறைவானதாக இருக்கு. இவ்வகை தாவரங்கள்ல 1000 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு மேல் கடக்கின்றன. மகரந்த தூளானது சூழ்முடியதானது பெரிதாகவும் வெளியே நீட்டிக்கொண்டு இருக்கும். சில நேரங்களில் கிளைத்து முடி போன்று இருக்கும். அதாவது அந்த மகரந்த தூளை பிடித்துக் கொள்வதற்கு வசதியா இருக்கும். எடுத்துக்காட்டு புல் மற்றும் சில வகையான கள்ளிச்செடிகள். Second one, pollination by insects. Pollination with the help of insects like honeybees, flies. It is called as entomophily. To attract insects, these flowers are brightly colored, have smell and nectar. The pollen grains are larger in size and exine is pitted, spiny, etc. So they can be adhered firmly on the sticky stigma. Approximately 80% of the pollination done by the insects is carried by honeybees. பூச்சிகள் வழி மகரந்த சேர்க்கை. தேனீக்கள், ஈக்கள் முதலான பூச்சிகள் மூலம் நடைபெறக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கைக்கு எண்டமோஃபிலி என்று பெயர். இது இந்த மகரந்த சேர்க்கையில பூச்சிகளை கவர்வதற்கு ஏற்றவாக நல்ல வண்ணம் பல நிறத்துல இருக்கும், நல்ல மனமுடையதா இருக்கும், தேன் சுரக்கக்கூடிய தன்மை. இந்த கேரக்டரோட மலர்கள் காணப்பட்டா இவைகை மலர்களினால் மகரந்த துகள் எப்படி இருக்குன்னா பெரியதாகவும் வெளி உரையானது துளைகளுடனும் வெளிப்பக்கத்தில் உள்ள முட்களுடனும் காணப்படும். அப்படி இருக்கும்போது பூச்சிகளால் ஈஸியாக கவரப்படும். பூச்சிகளால் நடைபெறக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கையில் ஏறத்தாழ 80% மகரந்த சேர்க்கை தேனீக்களால் தான் நடைபெறுகிறது. Third one, pollination by water. The pollination with the help of water is called hydrophily. This takes place in the aquatic plants. Pollen grains are produced in the large numbers. Pollen grains float on the surface of the water till they land on the stigma of female flowers. Example, Hydrilla vallisneria. நீர்வழி மகரந்த சேர்க்கை. நீரின் மூலம் நடைபெறக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கைக்கு ஹைட்ரோஃபிலி என்று பெயர். Underline the word anemophily, entomophily and hydrophily. இந்த நீர்வாழ்வு தாவரங்களில் காணப்படக்கூடியது. இந்த வகையான தாவரங்களில் மகரந்த தூளானது அதிக அளவில் உருவாகுது. அடுத்து இந்த மகரந்த தூள் பெண் மலர்களில் உள்ள சூழ்முடியை அடைகிற வரைக்கும் நீரில் மிதந்து கொண்டிருக்கும். எடுத்துக்காட்டு ஹைட்ரில்லா வேலிஸ்னேரியா. நெக்ஸ்ட் ஒன், பாலினேஷன் பை அனிமல்ஸ். Pollination takes place with the help of animals. It is called zoophily. Flowers are such plants attract animals by their bright color, size, scent, etc. Example, sunbird pollinates flowers of canna, gladioli, etc. That is, squirrels pollinate the flowers of silk cotton tree. விலங்குகள் வழி மகரந்த சேர்க்கை. விலங்குகளால் எப்படி மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறும்? விலங்குகள் மூலம் நடைபெறக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கை விலங்குகள் வழி மகரந்த சேர்க்கை, ஜூஃபிலி எனப்படும். இந்த வகையான மகரந்த சேர்க்கையில் மலர்கள் விலங்குகளை கவருவதற்காக
இல்லை பிரைட் கலர்ஸில் பிரகாசமான வண்ணங்களை கொண்டதாக இருக்கும். அளவில் பெரியதாகவும் மிகுந்த மனம் கொண்டதாகவும் இருக்கும். எடுத்துக்காட்டாக தேன் சிட்டு பறவை மூலம் இந்த கல்வாழை, கிளாடியோலி இந்த தாவரங்களில் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுகிறது. அணில்கள் மூலமாக இலவம் பஞ்சு மரத்தில் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.